வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வாதி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸைட்டிங் அப்டேட் இருக்கு. ஆ கிட்டத்தட்ட பாலிவுட் மொத்தமா வந்த மாரி ஒரு படம் பேட்ரியாட். அதில நம்ம லாலேட்டன் இருக்காரு, மம்முட்டி இருக்காரு, ஃபஹத் ஃபாசில் இருக்காங்க, அப்புறம் நம்ம போபன் அவர் இருக்காரு, நயன்தாரா இருக்காங்க. ஏகப்பட்ட பேர் ஒரு பட்டாளமே இருக்கு. நம்ம ஆக்சுவலி டீசர் பார்த்துருந்தோம். பார்த்துட்டு பயங்கரமா ஸ்டன் ஆயிருந்தோம். அப்பயே வந்து பயங்கரமா பாராட்டிலாம் போட்டிருந்தோம். இப்ப நம்ம ட்ரெய்லர் விட்டுருக்காங்க. பயங்கர எக்ஸைட்டட். என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆமா. சுட சுட நம்ம வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆமா. இப்பதான் வந்துச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கும். சரி, நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்குள்ள கமெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? பேட்ரியாட் ட்ரெய்லர் வந்துருச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் அப்படியா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? ஆமா. நம்ம எடிட்டர்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டாங்களா? சரி ரைட், நம்ம டக்குன்னு பண்ணிடலாம். ஓகே. முடிச்சுட்டு ஓகே. டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். മോളെ ഇതൊരു തുറന്ന പറച്ചിലായിട്ട് കാണണം. ഓ. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് തള്ളി പറയുന്നവരോട് ധൈര്യത്തോടെ തിരിച്ചു പറയാൻ. ஓ நோ. என்னோட டேர்ம்ல ஆத்தரைஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதை எப்படி சிவிலியன் கேஸுக்கு யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு நியாயமா தோணுதா? The next revolutionary service from Shakti Solutions. Samaj Seva, the social evaluator. நோ. വ്ലോഗ് നമ്പർ 112. വിമതനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക്. I don't know what is happening with my phone. പെരിസ്കോപ്പ് ശക്തിയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം അവരെ സീക്രട്ട്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെരിസ്കോപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൂൾ. Listen, Mike, she has some sensitive information from your computer. അയക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് അവള് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചെന്നാ പോലീസ് പറയുന്നു. Is that similar to Periscope? Issue a lookout notice for Dr. Daniel James. ஹாலிவுட் ரேஞ்ச் இருந்துச்சிருக்காங்கல்ல. இப்போ எனக்கு அந்த டீசர் மைண்ட்லயே இருக்கு. Compromised. He's turned out to be a traitor. So the passenger has taken the opposite exit and he is going to the next terminal. How's that possible? ഡാനിയൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവില്ല. His life is under threat there. Wherever he is, find me Daniel right now. നൈസ് ഷോട്ട്. Daniel has submitted എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ആരെയൊക്കെ കണ്ടു, I will play the video, each and everything. എനിക്കറിയാവുന്ന ഡാനിയലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Someone is helping him. ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഡാനി എന്നോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മങ്കത്തടാ. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ചോദിക്കാതെ സഹായിക്കുന്നതല്ലേ സാർ ഒരു ഫൗജിയുടെ രീതി. Keep it low. Keep it low. சினிமாட்டோகிராஃபி பயங்கர ஸ்டன்னிங்கா இருக்கு. I need redemption. Redemption. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേടാ എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. யார்கிட்ட சொல்றாரு? We have a deal. இந்திரன் சாது. He's a சுஷின் சார் மியூசிக் பா. Stop it, Dad. ஓ. ஃபைட்டர் ஜெட் உள்ள வருது. ടെററിസ്റ്റ് പോലീസാ. Patriot. Patriot. ஓ. Nice. Mahesh Narayanan, like. One more. பார்க்கலாம். பட் வந்து பயங்கர ரியல் லைஃப் கொஞ்சம் கேரக்டர்லாம் தூக்கி உள்ள வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸா? ஆமா. கொஞ்சம் காட்டின சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் ரியல் லைஃப் கொஞ்சம் சரி ரைட், இன்னொரு டைம் போகலாம். മോളെ ഇതൊരു തുറന്ന പറച്ചിലായിട്ട് കാണണം. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് തള്ളി പറയുന്നവരോട് ധൈര്യത്തോടെ തിരിച്ചു പറയാൻ. இந்த பொண்ணு தான் அந்த லேப்டாப் முன்னாடி ஆடிட்டு இருந்துச்சு கரெக்டா? என்னோட டேர்ம்ல ஆத்தரைஸ் பண்ண ஒரு சாஃப்ட்வேர்
அது எப்படி சிவிலியன் கேஸுக்கு இந்த யூஸ் கேரக்டர்ஸ் தான் பண்றது? சொன்னேன். உங்களுக்கு நியாயம் அதோடு தான். The next revolutionary service from Shakti Solutions. Samaj Seva, the social evaluator. ஐ காண்ட் இமேஜின் சோஷியல் എവാലുവേറ്റർலாம். വിമതനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക്. I don't know what is happening with my phone. நம்ம ஃபோன் ஹீட் പെരിസ്കോപ്പ് ആവും இந்த மாதிரி ശക്തിയിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ മാൾവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കായിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം അവരെ സീക്രട്ട്ലി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെരിസ്കോപ്പ് ഈസ് an important program. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ Periscope. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൂൾ. Listen, Mike. She has some sensitive information from your computer. അയക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാണ്ട് അവള് மிலிட்டரி laptop ൽ டூலா അയച്ചു. ரெடி പോലീസ് பண்ணிருக்காங்கன்னு പറയും. தெரியல. Is that similar to Periscope? Issue a lookout notice for for Dr. Daniel James. ஆக்சுவலி ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல ஃபைட் ஒரு I think டீசர்ல my phone has been compromised. He's turned out to இதுலயும் be a வருது அது. traitor. கல்ஃப்ல Fine, சம்திங் like கல்ஃப் this. Taking the opposite exit, and he's going to the next terminal. How's that possible? ഡാനിയൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവില്ല. His life is under threat there. Wherever he is, find me Daniel right now. Daniel Sabin എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആരെയൊക്കെ കണ്ടു അതിൽ play the video each and everything. vlogல മാட்டிக்கிறாரு. എനിക്കറിയാവുന്ന ഡാനിയലിന് அந்த பொண்ணு കണ്ടുപിടിக்குது. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Someone is helping him. இந்த சீன்ல தியேட்டர் கிளி போகுது நினைக்கிறேன். ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഡാനി എന്നോടൊരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. இந்த അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് പ്രശ്നം നടക്കും. വരുമ്പോ ചോദിക്കാതെ സഹായിക്കുന്നതല്ലേ സാർ ഒരു ഫൗജിയുടെ രീതി. Keep it low. I need redemption. எதுக்காக ரிடம்ஷன்? നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേടാ എല്ലാം തുടങ്ങിയത്. யார்கிட்ட சொல்றாரு? போபன் அவர் தான் ஃபைட் பண்றாரா? We have a deal. இந்திரன்ஸ். He's a fucking trained bastard. அச்சா நிறுத்துன்றாரு போடுறா இது. அநேகமா லாலேட் தான் பக்கத்துல அப்பா நினைக்கிறேன். ஃபைட் ஆஃப் ஓ இல்ல ನೀವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸಾ? Patriot. இவர் அந்த இதுக்குள்ள இருக்காருடா, ஷிப்குள்ள இருக்காரு. ஆக்சுவலி மம்முட்டி தான் வந்து ஃபகத்தோட அப்பான்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்துல. ஆமா. அந்த சேம் இதுல. ஏன்னா அவர் அந்த குட்டி பையனுக்கு ஏதோ ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி. நைஸ். நல்ல கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலி. நீ ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் பார்த்திருக்கேன்னு தெரியல. ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ல இந்த மாதிரி காட் ஜெயின் சொல்லிட்டு ஒரு டூல் இருக்கும். அது எப்படின்னா இது வந்து ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் வச்சு இது பண்றாங்க. அந்த காட் ஜெயிங்கிற டூல் வந்து லிட்டரலா வந்து அந்த கண்ட்ரியில இருக்க இன்னைக்கு வேர்ல்டுலயே எந்த இடத்துல இருந்தீங்கனாலும் எல்லா கேமராஸும் கனெக்டடா இருக்கும். இன்டர்நெட்டே மொத்தமா கனெக்டடா இருக்கும். அந்த த்ரூ கேமரா வந்து சிசிடிவி, பப்ளிக் கேமராஸ், ஆர் அதர் பர்சன்ஸ் கேமரா, இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட கேமரா மூலியமா ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் பண்ணி யார் எங்க இருந்தாலும் வேர்ல்டுல எங்க இருந்தாலும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் காட் ஜெயின் சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்ல வரும். இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் அப்படிதான். பட் ஐ திங்க் இதுலயுமே அந்த லேப்டாப்லாம் ஹேக் பண்ணி பாக்குறாங்க. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லைக் காட் ஜெயின் நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட். இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி மோர் மூவிஸ் வரணும். இந்த மாதிரி இது ஆக்சுவலி ஹை பட்ஜெட் நீங்கள் நம்பி சொல்லவே முடியலப்பா. இப்போ நமக்கு பார்த்தா பயங்கர ஹை பட்ஜெட்டாக இருக்கு. நீங்கள் கத்தனார் பார்த்தேன்ல, கத்தனார் பார்த்தா எப்படி ஒரு 500 கோடி செஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினச்சா கமெண்ட்ல எல்லாரும் 90 கோடின்றாங்க. 90 கோடிக்கு எப்படிடா அதை எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது பார்த்தா நீ இதை பாரு, இதை பார்த்துருக்கேன். நீ பட்ஜெட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? தமிழ்ல எடுத்தா நீ மலையாளத்துக்கு என்ன சொல்ல, தமிழ்ல எடுத்தா எவ்வளவு பட்ஜெட் எடுப்பாங்க நீ சொல்லு. நானும் அதே தான் சொல்றேன். 500 குறைஞ்ச வச்சா 500 ஆகும். இப்ப கமெண்ட் ஃபைட்டர் ஜெட்ல வந்திருக்கு. சாரி, எக்ஸ்ட்ரா 100 கோடி போட்டுட்டேன். அனிமேஷன் அது எங்கெங்கயோ போய் எடுத்திருக்காங்க. இத்தனை ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இவ்வளவு பிக் ஸ்கேல்ல இருக்குல்ல. பார்த்தா வந்து படம் வந்து எங்கேயோ என்ன ஸ்கேல்லயோ எடுத்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு 500 கோடி இங்க இருந்து குறைஞ்ச வச்சா 500 கோடி ஆகும். நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எவ்வளவு இருக்குன்ட்டு. நீ பாரு, ஷாக்கிங்கான ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். ஏய், நீ
இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு கோட் தோணுதுடா. என்னது? இப்ப ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சீப்பா இருக்கு, இப்ப லுக் லைக் மாதிரி சீப்பா ஆ. மீஷோல வாங்கினா, இப்ப ஸ்வாதி ஃப்ரம் மீஷோ அப்படி ஆ, சொல்லுவாங்கல்ல. அதுக்கு வந்து இப்போ சப்ஸ்டாண்டர்டான ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து மீஷோ ரெஃபரன்ஸ் வைக்கிற மாதிரி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஹை ஸ்டாண்டர்டான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம மலையாள மூவிஸ் ரெஃபரன்ஸ் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். லிட்டரலா காது என்னன்னே தெரியல. மூவி ஃப்ரம் அவங்க மூவி ஃப்ரம் மாலிவுட். மூவி ஃப்ரம் ஹாலிவுட். அது எப்படி 90 கோடிக்கு கத்தனார் மாரி ஒரு படம் எடுக்குறாங்க. இது வந்து எவ்வளோ பட்ஜெட்ன்னு தெரியல. எப்படியும் கம்மியா தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அது அத்தனையும் ஸ்க்ரீன்ல தெரியறது தான் மேட்ரு. நீ வந்து எவ்வளோ வேணா செலவு பண்ணலாம். அவ்வளவும் ஸ்க்ரீன்ல தெரியணும். இப்ப 500 கோடி நீ செலவு பண்றது தப்பில்ல. அது அத்தனையுமே அந்த ஸ்க்ரீன்ல இருந்தா ஓகே. இவங்களுது வந்து ரொம்ப கம்மி செலவுலயே அத்தனை ஸ்க்ரீன்ல தெரியுது. ஏதோ பயங்கர பட்ஜெட்ல எடுத்த மாரி, அவ்ளோ ஹை குவாலிட்டியா, பயங்கர புரொடக்ஷனோட ஆன் டாப் ஆஃப் இட் கதையும் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ஸ்க்ரீன் பிளேலயும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா செலவு பண்றேன், பிரம்மாண்டமா எடுக்கிறேன்ட்டு எதையும் எடுக்காம, ப்ராப்பரா ஸ்க்ரீன் பிளேலயும் கரெக்ட். ஒர்க் பண்ணி, இப்போ ஒரு மல்டி ஸ்டாரர் பண்ணியிருக்காங்களா? மல்டி ஸ்டாரர்னோனே அவிங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் ரோல் இருக்கும். அவிங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப ப ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. அவிங்க வந்து போறது இதெல்லாம். அதுதான் வந்து அந்த மல்டி ஸ்டாரர்ல இருக்கிற இது. அதில ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும். இப்போ மம்முட்டி யூஸ் பண்றாங்கன்னா, சும்மா பேருக்கா மம்முட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லாலேட்டன்லாம் பேருக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபகத் ஃபாசில்னா அவிங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் இருக்கணும். எனக்கு என்னமோ இதில அப்படிப்பட்ட கதை தான் தோணுது. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரோல், ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் இருக்க மாரி தான் இருக்கு. ஆ ஆ ஆமா. கதையுமே வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாரி மூவிஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு ஸ்பை த்ரில்லர், ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அந்த மாரி மூவி டைப்ஸ் தான். ஆ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிக் ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா பார்த்தா தான் வந்து நல்லாருக்கும். இந்த மாரி மூவிஸ்லாம் நான் ரிப்பீட்டடா நெறைய டைம் பார்க்கலாம். நமக்கு எப்படி துப்பாக்கி அந்த மாரிலாம் ரிப்பீட்டடா பார்ப்போம்ல. அந்த மாரி மூவிஸ்ல இதுவும் வரும்னு நெனைக்கிறேன். பயங்கர எக்ஸைட்டட். நம்ம மியூசிக் வேற சுஷின் சாம் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட மியூசிக் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆ அந்த வரிசையில் இதுலயும் வந்து பயங்கரமா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். சாங்ஸ் எதாவது ரிலீஸ் ஆயிருக்கான்னு தெரியல. ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க. அத நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் லாலேட்டன், மம்முட்டி அவரோட காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ரேரா தான் பார்த்துருப்போம். அவிங்க அங்க நெறைய இருக்குது. நம்ம இதுவரைக்கும் பார்க்கல. ஸோ அதுவும் இந்த லேட்டஸ்ட் டைம்ல பார்க்கறது இன்னும் பயங்கர எக்ஸைட்டட். அப்புறம் ஃபகத் ஃபாசில். மலையாளிஸ்க்கு தெரியுமான்னு தெரியாது. பட் தமிழ்நாட்டுல ஃபகத் ஃபாசில்க்குன்னு ஒரு பெரிய ஃபேன் குரூப்பே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு இங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி இது மாஸ் காட்டுனதுல வந்துட்டு துல்கர், ஃபகத் ஃபாசில் இவங்க அந்த யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து ஹெவி. எங்களோட டைம் பீரியட்ல. முன்னாடி வந்து எப்படி மம்முட்டி வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இங்க மாஸ் காட்டுவார்ல அது மாரி இந்த ஜெனரேஷன்ஸ்ல வந்து டிக்யூவும் ஃபகத்தும் தான். ஸோ நாங்கலாம் வந்து நிவின் விட்டுட்டேன். நிவின் நிவின் தமிழ் பண்ணியிருக்காரு. தமிழ்ல அ ஸ்பெசிஃபிக்கா அவர் பண்ணலாமா? மலையாள பட் மூவிஸ் இங்க ஃபேன்ஸ் நல்லா உண்டு. ஓடும். அது அப்படி பார்த்தா லாலேட்டன் மூவிஸ் கூட ஓடும். மம்முட்டி மூவிஸ்லாம் ஓடும். எல்லா இதுவும் ஓடும். தமிழ்ல வந்துட்டு அவிங்களோட இது இப்போலாம் டிக்யூ வந்து தமிழ் மூவியே இண்டிவிஜுவலா பண்ணுவாரு. ஸோ அந்த மாரி சொல்றேன். அந்த வரிசையில பார்க்குறப்போ ஃபகத் ஃபாசில்லாம் வந்து இங்க பயங்கர ஃபேவரைட். ஸோ இவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்க்ரீன்ல பார்க்குறப்போ எனக்கு வந்து இது சொல்லாமான்னு தெரியல. பட் எனக்கு வந்து ஒரு விக்ரமோட வைப்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது. இந்த படத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இப்ப வந்து விக்ரம்னு ஃபர்ஸ்ட்டு வர்றப்போ, "ஏய் இவங்கலாம் இருக்காங்கப்பா, விக்ரம் பார்க்கலாம்பா" அப்படிங்கிற மாரி தோணுச்சுல்ல. அந்த மாரி "ஏய் இவங்கலாம் இருக்காங்கப்பா, படமும் செம்மையா இருக்குப்பா, ட்ரெய்லர் செம்மையா இருக்கு பார்க்கலாம்பா" அப்படிங்கிற மாரி அந்த ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது. வைப்ஸ்ங்கிறத விட விக்ரம் ப்ரீ ரிலீஸ் எனர்ஜி ஒண்ணு இருந்துச்சுல்ல, அது எனக்கு இத பார்த்தா கிடைக்குது. சம்திங் ஸ்பெஷல்ரா அப்படிங்கிற மாரி இருக்கு எனக்கு. எப்பவுமே நமக்கு இது மாதிரியான ஹை பட்ஜெட் மூவிஸ் வரும்போது ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் டூ மச் ஆமா. ஆயிடும். இல்ல பியாண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆயிடும். ஸோ மாலிவுட் பொறுத்த வரைக்கும் சோஃபார் வந்து எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரியில பயங்கர வெயிட்டேஜ் வைப்பாங்க. இது மாதிரியான கமர்ஷியலைசேஷன் வந்துட்டு அவங்க வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணாதான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு இல்லாம ஸ்டோரியோ இல்ல வந்துட்டு ஸ்கிரீன் பிளேலயோ பயங்கர வெயிட்டேஜ் கொடுத்து சூப்பரா மூவி கொண்டு வந்துருவாங்க. இந்த தடவை லைக் கமர்ஷியலைசேஷனும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டோரிக்கான வெயிட்டேஜ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருந்து பிளஸ் வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் இருந்ததுன்னா அல்ட்ரா காம்போவா இருக்கும். எனக்கு என்ன பயம்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம அப்படியே சைலண்டா போய் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரணும். எப்படிப்பா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கும்? இவ்வளோ பார்த்துட்டு நான் ஆ, டீசர் correct பார்த்தப்பவே தான். வந்துட்டு இது ஐ மீன் இப்ப வந்து இத்தனை பேர் இருக்காங்க. இந்த எல்லாமே பார்த்துட்டோம். பார்த்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எப்படி கம்மி பண்ண முடியும்? எனக்கு வந்து ஆ, அதுதான் வந்து பிரச்சனையே. இப்ப வந்து நான் என் அது மைண்ட்ல நீங்க வந்து இல்ல. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். என் மைண்ட்ல வந்துட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட கம்மியா இருக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்படிங்கிற மாரி மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அத மேட்ச் பண்ணாவே செம்மையா இருக்கும். அத விட பயங்கரமா இருந்தாலும் நான் சூப்பர் தான். படத்துல இன்னும் மோர் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இன்னும் பயங்கரம் தான். நீ விக்ரம் சொன்னல, நானுமே விக்ரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷோ ஓடுற வரைக்கும் அதை பத்தி நான் ஹைப்பே ஆகல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அமைதியா இருந்தேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஒரு தடவை, நீங்க போயிட்டு எதுவுமே பார்க்காம சைலண்டா போய் பார்த்துருவாங்க, சூப்பரா இருக்குன்றதுனால நான் ஒண்ணு கூட பார்க்காம ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். நான் அப்படி
தக் லைஃப் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி காமெடி ஆயிடுச்சு. அதனால ரொம்ப போறதுல உள்ள. நான் யூசுவலா வந்து படத்துக்கு வந்து பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆக மாட்டேன். அப்படி வச்ச படத்துலலாம் ரொம்ப லிமிட்டட் தான். இப்ப கேஜிஎஃப் 2க்கு வந்து பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு. பாகுபலி 2க்கு இருந்துச்சு. விக்ரம்க்கு ஆக்சுவலி எனக்கு பயங்கர ஹைப் இருந்துச்சு. லியோக்கு உண்மையாலுமே பயங்கர ஹைப் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டடான மூவிஸ் தான் வந்து பயங்கர ஹைப் ஆவேன். அந்த வரிசையில பேட்ரியாட்டுக்கும் பயங்கர ஹைப் ஆயிருக்கேன். மேபி எனக்கு இந்த பேட்டர்ன்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கமர்ஷியலா தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் கமர்ஷியல் கிராண்டியூர் அந்த மாதிரி மூவிஸ். ஸோ எப்ப ரிலீஸ் போட்டிருக்கு? மே 1 நினைக்கிறேன். பாரு பேட்ரியாட். மே 1 தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆகுது. ஆகும் இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட் படம். நம்ம இவரு ஆக்சுவலி இந்த டைரக்டர் ஆல்ரெடி ஃபகத் வச்சு நிறைய மூவி பண்ணியிருக்காரு. லிட்டரலா ஃபகத் வச்சு மட்டுமே தான் பண்ணியிருக்காரு. த்ரில்லர் ஆக்சுவலி அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படமே வந்து டேக் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபகத், பார்வதி இவங்கலாம் இருக்காங்க. அடுத்து சி யூ சூன்னு சொல்லிட்டு அதுல இந்த இதுல போபனுக்கு ஒய்ஃப் ஆகுறாங்கல்ல அந்த ஹீரோயின் இருக்காங்க ஃபகத். அடுத்து 3rd படம் மாலிக், அதுவும் ஃபகத். 4th படம் நம்ம போபன் இருக்காரு, அது வந்து அரியிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு. அடுத்து ஷெர்லாக். ஸோ ஃபில்மோகிராஃபி இவருமே சேம் இதே கைண்ட் ஆஃப் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி தான் எடுக்கிறாரு போல. எல்லாமே த்ரில்லரா தான் இருக்கு. அவர் எடுத்த எல்லாமே டிராமா, த்ரில்லர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ நல்ல டைரக்டர் தான் போல. ஓகே, எனிவேஸ் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெய்லர் பிடிச்சிருச்சு. எல்லாரும் ஹைப்ல தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் படம் வரத்துக்கு 30 நாளா? இன்னைக்கு 14ஆம் தேதி. அப்ப நம்ம ஒரு क्वेश्चन கேட்போம். நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு क्वेश्चन. இப்ப சீனு மாதிரி எக்ஸைட்டடா வெயிட் பண்றீங்களா, இல்ல இந்த மாதிரி காமா ஒரு ஷோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ரிவ்யூ எல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம்னு வெயிட் பண்றீங்களான்னு சொல்லுங்க. ஹிட்டா ஃப்ளாப்பாப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்கப்பா. உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்னன்னு. சரி, ரைட் பாப்பா. யூசுவலா என்னன்னா மம்முட்டி அவரோட படம்லாம் போட்டோம்னு வச்சுக்குவேன், கீழே வந்து மோகன்லால் தான் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். இப்போ மோகன்லால் படம் பார்த்தோம்னா மம்முட்டியோட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்துட்டு மம்முட்டி பெட்டருங்க மாதிரி போடுவாங்க. இப்போ 2 பேருமே நடிச்சிருக்காங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? அது அவங்களுக்கு கஷ்டம். இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி, எனிவேஸ் பயங்கர எக்ஸைட்டட். நம்ம வந்துட்டு படம் முடிச்சுட்டு மேபி நம்மளுக்கு தியேட்டர்ல பார்க்குற ஆப்ஷன் கிடைச்சதுன்னா ரிவ்யூ போடலாம். பார்க்க முடியலன்னா ஓடிடியில் பார்த்து ரியாக்ஷன் வீடியோ போட வேண்டியது. அவ்வளோதான். எனிவேஸ் நம்ம வந்துட்டு படம் ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய் பாய்.